Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class we are going to study a new lesson that is called as Rio and Medio, and it is written by John A. Sedillo. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್. ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 62. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ introduction to the author. So let us see that about the author. John A. Sedillo was born in New Mexico. He worked as a lawyer and held public office. He wrote about Mexico and southwestern United States. The above story is based on an actual legal case. So here our writer, he is from Mexico and he was a lawyer. He worked as a lawyer in a public office, and he has written about Mexico and southwestern states, United States. And here we can see that the story Gentlemen of Rio and Medio, it is an actual real story. It is based on actual case which was handled by John A. Sedillo. ಈ ಒಂದು ಆಥರ್ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಅನ್ನೋರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದವರು. ಇವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಥ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕೇಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, what a speciality we have in that case, let us study in our today's class. So I think all of you have learnt about the selling of land, okay? And I think you all know that if a person sells a land, then whatever is there in that land, so it belongs to the owner, it belongs to the person one who purchases it. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸೇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ or you are selling a land, then whatever the trees are there in that land, whether it belongs to the owner or not, that is the big question here. And this lesson is about the same question. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಮೊದಲೇ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಸೇರೋದಿಲ್ಲವೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಅವರು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ವೆದರ್ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ or not, we will study in our today's class. And who is this gentleman? Let us see who is this gentleman. Gentlemen of Rio and Medio, John A. Sedillo, page number 45. It took months of negotiation to come to an understanding with the old man. He was in no hurry. What he had the most of was time. He lived up in Rio and Medio, where his people had been for hundreds of years. He tilled the same land and they had tilled. His house was small and wretched, but quaint. The little creek ran through his land. His orchard was wild and beautiful. So here
Let us see what is there, who is that gentleman of Rio and Medio, what is his name. See, it took months of negotiation to come to an understanding with the old man. So in this story there is a man, that is a gentleman, and he is an old man, and here it took time to talk with him, to have conversation with him, and to make him understand what is the real problem. So it take time to our writer to make him understand what is the real problem, and to make him to understand that the trees belongs to him are not his trees. So that is how here the story comes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಸದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಾತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. He was in no hurry. What he had the most of was time. So now that man, that old man, he has lots of time, and he was not in a hurry to talk with John A. Sedillo or to sell the land. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಜಲ್ದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಾಗಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಜಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. He lived up in Rio and Medio, where his people had been for hundreds of years. See, so here that man, that old man, he lived in place called as Rio and Medio, and he lived there. So where his forefathers were there, so they lived, his people, so his family members, they lived since hundreds of years. ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರು ಸಹಿತ ಅದೇ ಊರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇದ್ರು, ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಒಳಗೆ. He tilled the same land they had tilled. So now our gentleman, so he tilled the same land which was tilled by his grandfathers, which was tilled by his people. ಸೊ ಈ ಜಾನ್ ಸೆಡಿಲೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. His house was small and wretched but quaint. See, his house was very small, okay, and his house was wretched and quaint. So there they have given wretched means unpleasant, quaint unusual and attractive, especially in an old fashioned way. So unusual, antique piece what we say. So his house was a old house and it was somewhat unpleasant and somewhat it was attracted. So unusual attractment because it's a old house. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. The little creek ran through his land. So a narrow stream, so it was there in his land. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. His orchard was granuled and beautiful. So he has a garden, he has a orchard and it was beautiful. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅತಿ ಹಳೇದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಿಡಮರಗಳಿದ್ವು. The day of the sale he came into the office. His coat was old, green and faded. I thought of Senator Catron, who had been such a power with these people up there in the mountains. Perhaps it was one of his old Prince Alberts. He wore gloves,
They were old and torn, and his fingertips showed through them. He carried a cane, but it was only the skeleton of a worn-out umbrella. Behind him walked one of the innumerable kin, a dark young man with eyes like a gazelle. So here, so that old man, he came to meet John A. Sedillo. Then he came to meet a writer. How he was looking, so it is explained here. He explains very beautifully. See, a day of the sale, he came into the office. So one day, that old man, he decided to sell his land, and on the day of sale, he came to the office of our writer. ಆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಜಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಲೀಗಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಹಿಸ್ ಕೋಟ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಡೆಡ್. ಸಿ what he wore a old coat, so which was of green color and its color was faded now. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಳೇದಾಗಿರುವಂಥ ಕೋಟನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕೋಟಿನ ಕಲರ್ ಯಾವುದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಲರ್ ಫೇಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫೇಡೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು. I thought of Senator Catron, who has been such a power with these people up there in the mountains. See, when I saw that old man in that green coat, so I thought came to me of Senator Catron, who lived up there in the mountains with these people. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೋಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ನೆನಪು ಬಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸೆನೇಟರ್ ಕೆಟ್ರಾನ್ದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಅವರೂ ಸಹಿತ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Perhaps it was one of his old Prince Albert's. See, the coat which he had worn, it is of Prince Albert's. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್. ಅವರು ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೋಟ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಕೋಟ್ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿ ಓರ್ ಗ್ಲವ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಓರ್ ಗ್ಲವ್ಸ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕೈಗೆ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇ ವೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಶೋಡ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸಿ, ಸೊ he wore gloves, but how were his gloves? His gloves were old and torn, and from those gloves you can see the fingers of that old man. They came out of his gloves. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗ್ಲವ್ಸು ಸಹಿತ ಹಳೇವಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಹರಿದಿರ್ತಾವೆ. ಅವನ ಕೈನೂ ಆ ಬೆರಳುಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸಹಿತ ಅವ್ನ ಗ್ಲವ್ಸ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. He carried a cane, but it was only the skeleton of a worn-out umbrella. See, how is that old man? He carried a cane, and it was just a cane. So it was just a skeleton. It was just a body of worn-out umbrella, torn umbrella. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾವನ್ನು ಮುರಿದಿದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಬರೀ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ದ ಕೇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್. Behind him walked one of his innumerable kin, a dark young man with eyes like a gazelle. See, so behind that old man there was a kin. So there was a boy who followed this old gentleman, and he was a dark young man, means he was a black young man, and his eyes are like a gazelle. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹರಕ
ಅಥವಾ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನವ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿರ್ತಾವೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಬ್ರೇಲಾ ಹರಿದು ಅದ್ರದ್ದು ಕೇವಲ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅವನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ. ಸೊ ಅವ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಐಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಐಸ್ಗಳದಾವು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇಜಲ್ ಐಸ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ bowed to all of us in the room. Then he removed his hat and gloves slowly and carefully. Chaplin once did that in a picture in a bank. He was the janitor. Then he handed his things to the boy who stood obediently behind the old man's chair. See, now what happens means how that old man he comes and he sits. So what are his gestures? It is described in this paragraph. Let us see. The old man bowed to all of us in the room. So he showed respect towards everyone. He bowed to everyone who were present in that office, who were present in that room. Old man ರೂಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then he removed his hat and gloves slowly and carefully. See, now after having an entry into that room, so what he is doing, he is removing his gloves and hat very slowly and carefully, because he had a fear that already these gloves are torn out, so I don't want to damage it more. So that's why he took out it very carefully and slowly. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೆಲ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ ತನ್ನ ಗ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನನ್ನ ಈ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ಹರಿದೋತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Chaplin once did that in a picture in a bank. He was the senator. See, once Chaplin, so Charlie Chaplin, I think you have heard about him or you have seen him. So here the writer, he says that when I saw that man removing his gloves and had very slowly, then I thought of Charlie Chaplin. The picture of Charlie Chaplin came to my mind. In one of his films, so in a picture he has done the same thing. So he acted in a bank as a senator. At that time he removed his gloves like this only, slowly and carefully. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ತನ್ನ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗ್ದಾಗ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾರು ನೆನಪು ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ದು ನೆನಪು ಬಂತು. ಸೊ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ದು ನೆನಪು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿನೇಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಲಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸ್ಟುಡ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೇರ್. Then he handed his things to the boy who stood obediently behind the old man's chair. So after removing gloves, hat, that old man, he handed over the things to his boy, to that dark boy who was standing behind his chair. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ, ಹ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಹ್ಯಾಟ್, ಗ್ಲವ್ಸ್, ತನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. There was a great deal of conversation about Rain and his family. He was very proud of his large family. Finally, we got down to business. Yes, he would sell as he had agreed for $1,200 in cash. We would buy and the money was ready. Don Anselmo, I said to him in Spanish, we have made a discovery. You remember that we sent the surveyor
that engineer up there to survey your land so as to make the deed? Well, he finds that you own more than 8 acres. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought. He didn't know that. And now, Don Anselmo. I added, these Americans are benevolent. They are good people and they are willing to pay you for the additional land as well at the same rate per acre. So that instead of $1,200 you will get almost twice as much and the money is here for you. So now in this paragraph it is explained there. So how this Rio and Medio's owner, so how that gentleman, he has a land and so that land is double, and the writer and his clients, they want to give the double amount to the gentleman, but whether he accepts it or not, let us see. There was a great deal of conversation about Rain and his family. So when you have a conversation with someone, so you can't just directly come to the point. Okay, you can't talk whatever you want to talk about the subject directly when you are in a meeting. So first you talk casual talks, you will talk. So how is the atmosphere about your family, or how are you? So like this you talk in the same way to make that atmosphere friendly. So they all talked about the Rain, about the family, and now so what is the real matter they are going to explain. Nodri, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ದ ಜೋಡಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. He was very proud of his large family. So that old man, he was very proud of his large ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆ ಗರ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ವಿ ವುಡ್ ಸೆಲ್. ಎಸ್, he would sell as he had agreed for $1,200 in cash. See, now finally, after having a conversation on Rain and family, now they are going to talk what is the real matter. Now they are coming on a real topic, real subject, and that Cedillo, he says that yes, he is ready to sell his land for $1,200. ನೋಡ್ರಿ, ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗಿನ ಮಾತಾದ ನಂತರ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? $1,200 ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ವುಡ್ ಬೈ and the money was ready. See, now the client is ready to buy the money. So sorry, the client is ready to buy the land and he has money. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣನೂ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Don Anselmo, I said to him in Spanish, we have made a discovery. See, so here Don Anselmo, he says that, so I have an offer for you, that is, so he says that we have made a discovery. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಒಳಗೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ RC. ಇದು ಒಂದು
ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸಿಗೆ. ಸೊ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ that we sent that surveyor, that engineer up there to survey your land and so to make the deed. See, so now our writer is saying, talking to Don Anselmo in Spanish. He says that we have made a discovery and can you remember that we have sent a surveyor, an engineer to survey the land and he has surveyed it for the deal. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೇಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್, he finds that you own more than 8 acres. So here our writer says that, well, you have more than 8 acres land. So our surveyor has surveyed it. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought. So that surveyor told us that your land extends more than twice and your land extends across the river. And whatever you have thought your land is, so you have the double land with you. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಆ ರಿವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತನೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಬಲ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ರೈಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ I added. See, now, so he says that he didn't know means that Don Anselmo, he didn't know that he had double land. ನೋಡ್ರಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ I added, these Americans are Bunagent, they are good people. So now our writer is talking to Don Anselmo. He says that these Americans are good people. ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ these people, these Americans, they are ready to pay for you for your extra land. So they are ready to pay for your extra land. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಎಕರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಎಕರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕರ್ ಪರ್ ಎಕರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. So that instead of $1,200 you will get almost twice as much and the money is here for you. See, now that writer he says that, so you thought instead of $1,200 now you are getting double amount of it and here the money is ready for you and you can take the money, he says to Don Anselmo. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ $1,200 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ $1,200ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ whether this Don Anselmo he accepts the offer or not, whether he sells his land to the Americans or not, whether he gets more money or not in our next class. I hope you have understood the lesson. Thank you.